मनुष्य को निर्माण कले केमती निर्माण कले एटा में देखो प्रभु भूमि रो धूली द्वारा मनुष्य को तैयारी कले आज आम सत्य समाचार 11तम अध्याय रे अछि आज प्रसंग होछि निज शरीर रो जत्न नियम कहीं शरीर केमती तैयारी होछि एटा अछि धूली रो शरीर परमेश्वर को केमती तैयारी कले धूली रे तैयारी कले आउ तार नासिका रंध्र रे कोन देले फुंक देले ताकर श्वास वायु देले और मनुष्य जो चली जाए कौन हुए उपदेशक तार 12 पर्व 7 पद आम देखु उपदेशक 12 पर्व 7 पद पुणी धूली पूर्वपरी मृत्तिकारे लीन हेबो आउ आत्मादाता परमेश्वर निकट को आत्मा फेरी जीवो कौन हम धूली कौन हम धूली रे मिसी जी एटा को को शरीर धूलीर शरीर मोर प्रिय भाई भौणी माने परमेश्वर मनुष्य को कौन करछंती धूली रु तैयारी कर से किए भी होना कहीं बेले बेले कौन ये प्रभु आमान को आशीर्वाद कले आमान को व्यवसाय वाणिज्य बढ़िले आमान को चाकरी बढ़िले कौन हुए जे आमे बहुत गर्व करू आमे भाबू आमे अन्य मनुष्य ठार भिन्न बोली बेले बेले आम भितर आसी जाए किंतु आमर जो शरीर देइछंती ए शरीर जने प्रभु अछंती ए शरीर जने मालिक अछंती ए शरीर आपण को निजर नुहे तेणु आपण कौन करिया पड़े शरीर जत्न नेबा पड़े आपण देखिए गणना पुस्तक 16 पर्व 22 पद गणना 16-22 तहिरे सेमाने मुह माड़ी पड़ी कहिले हे परमेश्वर हे समस्त शरीरस्थ आत्मार परमेश्वर एक जन पाप कले कि तुम्हें समस्त मंडली उपरे कोपान्वित हेबो एटी कौन लिखा अछि ए समस्त शरीरस्थ आत्मा गणर परमेश्वर ए शरीर जने प्रभु अछंती ए शरीर जो आत्मा अछि तार जने प्रभु अछंती ए शरीर कहीं जत्न नेबा दरकार जे ए शरीर रे परमेश्वर आत्मा वास करती आमे खाली मते किडनी प्रॉब्लम हैला हार्ट प्रॉब्लम हैला बीपी हे गला डायबिटीज हे गला कौन करिबी केमिति बंचिबी खाली सेटा हम चिंता करू मो शरीर जत्न नियंतु बोले भल खांतु विटामिन खांतु एक्सरसाइज करंतु ए स्टोरी आड़ को मु जाउनी आम समस्त खाइबार शैली अलग केते जन डेली फ्रूट्स खांतु आउ के जन को ज्वर हेले फ्रूट्स खांतु ज्वर हेले फ्रूट्स आनी दियंती आमे खाउछे किसी जन डेली मटन खांतु जन सामयिक भाव बेले बेले खांतु सेटा बड़ विषय कौन ए शरीर जने प्रभु अछंती से प्रभु आपण को गोटे शरीर देइछंती आ बाइबल कौन कहूँ से समस्त शरीर प्रभु अटंती शरीर में जो आत्मा अच्छी तार प्रभु अटंती प्रथम करंतियो 6 पर्व 19-20 प्रथम करंतियो 6 19-20 अबा तुम्भ मानक शरीर जे ईश्वर ठारो प्राप्त तुम्भ मानकर अंतर्वासी पवित्र आत्मा को मंदिर एहा कौन जान नहीं आउ तुम्भे माने निज निजर नुह कारण तुम्भे माने विशेष मूल्य किणा जाई अछ एणु तुम्भ मानक शरीर रे ईश्वर को गौरव प्रकाश कर कौन लिखा जाउची तुम्भ मानक शरीर जे ईश्वर ठारो प्राप्त तुम मानकर अंतर्वासी पवित्र आत्मा को मंदिर शरीर कौन अटे शरीर परमेश्वर मंदिर अटे शरीर कहीं जत्न नेबे जदि आपण घर जत्न नौ ना नहीं आमर घर जत्न नौ देखा जाए तुम शरीर ईश्वर आत्मा मंदिर अटे यह कौन जान ना
ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ନିଜେ ନିଜର ନୁହଁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କର ନୁହଁ। ତୁମେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଅଛ, ଏଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ କର। ମୋ ଶରୀରରେ ମୁଁ କଣ କରିବା ଦରକାର? ମୋ ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ ହେବା ଦରକାର, ମୋର ଗୌରବ ନାହିଁ। କଣ ହୁଏ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବ୍ୟୁଟି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଶରୀର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଦେଖ ମୋର ଶରୀର କେତେ ଭଲ ଅଛି। ନାଇଁ, ତମ ଶରୀର ନୁହଁ, ଏ ଶରୀର କାହାର? ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ନଷ୍ଟ ମାନେ କଣ? ପାପ କରିକି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ରୋଗରେ ନଷ୍ଟ ନାହିଁ, ପାପ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏଟା ତ ମାଟିର ଶରୀର, ଏଟା ମାଟିରେ ମିଶିବ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ? ଶରୀରକୁ କଳୁଷିତ କରି ପାପ କରି ନଷ୍ଟ କରା। ଶରୀର ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 3 ପର୍ବ ତାର 16 ଆଉ 17 ପଦ। ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପବିତ୍ର, ସେହି ମନ୍ଦିର ତୁମ୍ଭେମାନେ। ଆମ ଶରୀର କେମିତି ରହିବା ଦରକାର? ପବିତ୍ର ରହିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉନି। ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଶରୀର। ଏଇଟା ଆମେ ଭୁଲି ବସିଛୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କଣ ଏ ଶରୀର ମୋର ଶରୀର। ଆମେ କେବଳ ଆର ବାହ୍ୟ ରୂପକୁ ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ। ମୋ ଚୁଟି ଝଡି ଯାଉଛି, ମୁହଁ ଫାଟି ଯାଉଛି, କଳା ପଡିଗଲାଣି, ମଏଶ୍ଚରାଇଜର ଦରକାର। ଆମେ ସେଇ ଲାଇନରେ ପଳେଇଛୁ। ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବି, ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବଢି ଯାଉଛି, ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଗଲା, ଚିନି ଟିକେ କମେଇ ଦେବି, ଏଇ ଲାଇନରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦତ୍ତ, ଏଠି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ବାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଆମ ଭିତରେ ଥିବାରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ଯଦି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ, ଆପଣ ଅଭଦ୍ର କାମ କରିପାରିବେ କି? ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଗାଳି କଲେ ବି ଚୁପ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଘରେ ବସିକି କାମଡା କାମଡି ହେବେ, କିଛି କହିପାରିଲିନି ପରା, ସିଏ ଥିଲେ, ସିଏ ମୋ ସହିତ ଥିବାରୁ କିଛି ନହେଲେ ମୁଁ ତାର ଚୋପା ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଆମେ କିଛି କହିପାରିନଥାଉ। ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିବେ, କହିଲ ନାଇଁ ତୁମେ, ତୁମେ କାହିଁ କହିଲ ନାଇଁ, ଘରେ ଆସି ଏମିତି ହଉଛ। କହିଥାନ୍ତି ପରା, ସିଏ ଥିଲାରୁ କହିପାରିଲି। ସେ କଣ ଭାବିବେ? ଆମର ଯୋଉ ରେପୁଟେସନ ଅଛି ଖରାପ ହେଇଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ବିଷୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। এইটা ଆମେ ଭୁଲି ବସୁଛୁ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ନିଜ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଯତ୍ନ ନେବେ? এইটা ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ନୁହେଁ, এটা ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଶରୀର ଅଟେ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ତୁମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପବିତ୍ର, ଆଉ ସେଇ ମନ୍ଦିର ତୁମେ ମାନେ। ଈଶ୍ୱର କୋଉଠି ବାସ କରନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର। ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ଜାଣନ୍ତିନି, ତେଣୁ ଭାବନ୍ତି କଣ, ଈଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ରୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ପର୍ବତରେ ରୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଗୁମ୍ଫାରେ ରୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଛକ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କ ରୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ପୋଖରୀ ଗୁଡାରେ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଈଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରରେ କଣ ଥାଏ? ମନ୍ଦିରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଥାଏ। ମନ୍ଦିରରେ କଣ ଥାଏ? ମନ୍ଦିରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଥାଏ। ଈଶ୍ୱର କୋଉଠି ଥାନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତି। ଆମ ଶରୀରକୁ ଆମେ ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର।
ରୋମିଓ ଯଦି ଦେଖିବେ 12 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ। ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ହେତୁ ବିନତି କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ, ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଏହା ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ, ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀର କଣ କର? ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ, ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଏହା ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା। ଉପାସନାରେ ମୋ ଶରୀର ଅଲଗା ନୁହେଁ, ମୋ ଶରୀରର ପବିତ୍ରତା ହିଁ ଉପାସନା। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ପବିତ୍ର କର ଆଉ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଏହା ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା। ମାନେ ଶରୀର ବିନା ଉପାସନା ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇ ପାରନ୍ତି, ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ ସିଷ୍ଟମ ଥାଇପାରେ, ଭଲ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶରୀରର ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, ଉପାସନା ନାହିଁ। ଆମେ ଏମିତି କେତେ ଥର ଗୀତ ବୋଲିଛୁ ଆଉ ବଜାଇବା ପାଇଁ ବି କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ପବିତ୍ରତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି କି? ମୁଁ ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର କରି ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ କି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଏ ମୋ ଶରୀରକୁ କଣ କରେ? କୋଉ କୋଉ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବି, କୋଉ ସୁଟ ପିନ୍ଧିବି, କୋଉ ବୁଟ ପିନ୍ଧିବି, ଆମେ ଏଇଗୁଡାକୁ ମାନେ ଯେମିତି ଡ୍ରେସକୁ ସେମିତି ରୁମାଲ ଗୋଟେ ଥିବ, ଏଇ ଡ୍ରେସ ନଉଛ, ଏଇ ରୁମାଲ ଧର। ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ଆମେ ଯତ୍ନ ନେଉ, ମନ୍ଦ ନୁହଁ, ମୁଁ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯତ୍ନ ନେବା କଥା ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯତ୍ନ ନେଉ। ନିଜ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଶରୀର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ସମୟରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଶରୀରର ବି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଗାଲାତୀୟ 5 ପର୍ବ 19-21। ଏ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡାକ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣା: ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମୁକତା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା, କୁହୁକ, ଶତ୍ରୁତା, ବିବାଦ, ଦ୍ୱେଷ, କ୍ରୋଧ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ଈର୍ଷା, ମତ୍ତତା, ରଙ୍ଗରସ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର କର୍ମଗୁଡାକ ମୁଁ ପୂର୍ବରେ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେହିପରି ଆଗରୁ କହୁଅଛି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ, ଭାଇଙ୍କର କଟିଗଲା, ସେ ଆଉ ଥରେ ଜଏନ୍ କରିବେ ବୋଧେ, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ସବୁବେଳେ ସରିଲା ପରେ କଟୁଥିଲା, ଏବେ ମଝିରେ କଟି ଯାଇଛି। ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବାର ଅଛି ଆମର। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଡେଲି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଆମକୁ ଅଲଗା ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି।
ଜଏନ୍ କଲେ କି ନା ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି? ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଭାଇ। ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେଖିବା, ନହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲାଇଭ ଟା କାଟିଦବା। ଟାଉନରେ ଯଦି ଏମିତି ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଗାଁ ଗହଳିରେ କେତେ ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ହଉନଥିବ। ଜଏନ୍ କଲେ ଠିକ ଅଛି। ସରି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶରୀର ବିଷୟରେ କଥା ହବୁ, ଅସଲ କଥା ହବୁ, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଅଧିପତି ଚିନ୍ତା କରେ କଣ ଚାଲିଛି ହେଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜୁମ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁ, ସେ ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରେ ଆଜି କଣ ଚାଲିଛି। ଏଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେଠି ସେ ବି ଆସେ। ସେ ଆଇବଙ୍କ ଘରେ ଆସେ କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ନିଜ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବେ ଶରୀରର? ଯେହେତୁ ଏଇ ଶରୀର କାହାର ଅଟେ? ଏ ଶରୀର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଏ ଲେଖାରେ ଅଛି କଣ? ଗାଲାତୀୟ ତାର 5:19-21 ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣା। ବ୍ୟଭିଚାର, କଣ? ଅସୁଚିତା, କାମୁକତା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା, କୁହୁକ, ଶତ୍ରୁତା, ବିବାଦ, ଦ୍વેଷ, କ୍ରୋଧ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ଈର୍ଷା, ମତତା, ରଙ୍ଗରସ, ଏଗୁଡାକ କୋଉଠୁ ବାହାରେ? ଏଟା ଶରୀରରୁ ବାହାରେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଯତ୍ନ ନେବା ନାହିଁ, ଏଇଗୁଡାକ ଥିବ ମୋ ଶରୀରରେ। ଲେଖାଯାଉଛି ଯୋଉମାନେ ଏସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ଶତ୍ରୁତା ଅଛି, ଯଦି ବିବାଦ ଅଛି, ଯଦି କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ ଅଛି, ଈର୍ଷା ଅଛି, ଯଦି ରଙ୍ଗରସ ଅଛି, ତେବେ ମୋର ଶରୀରକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ଶରୀର ବିନା ନା ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ ହେବ ନା ନର୍କ ଯାଇ ହେବ। ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ନର୍କ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଗୋଟେ ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 1 Corinthians 15:52 ଆଉ 53। 1 Corinthians 15 ତାର 52 ଆଉ 53 କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? କିନ୍ତୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ, ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। କାରଣ ତୁରୀ ବାଜିବ, ଆଉ ମୃତମାନେ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। କାରଣ ଏହି କ୍ଷୟ ଶରୀରକୁ ଅକ୍ଷୟତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଅମରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଇ ଶରୀରକୁ ହେଲା, ଏଇ ଶରୀର ଅକ୍ଷୟ ତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବ। କୋଉଟା? ଏଇ କ୍ଷୟ ଶରୀର, ଏଇ ମାଟିର ଶରୀର, ଏ ଧୂଳିର ଶରୀର, ଏଇ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଶରୀର, ଏ ଶରୀର କଣ ହବ? ଦିନେ ଗୋଟେ ଅମରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବ। ଏ ଶରୀର ଦିନେ ଅମର ହେଇଯିବ। ସେ ଅମର ହେଇକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ନହେଲେ ନର୍କକୁ ଯିବ। ଏ ଶରୀର ଗୋଟେ ଦିଆଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଧନୀ ଲୋକ ନର୍କକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଶରୀର ନେଇକି ଯାଉଛି। ଲାଜର ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ଶରୀର ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ହବନି, ଶରୀରକୁ ତ ଚିହ୍ନି ହବ। ଏଇ ଶରୀରକୁ ଆଉ ମଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ହବ। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ମୁଁ ମୋର ଜେଜେବାପାକୁ ଦେଖିନି, ଖାଲି ଫଟୋ ଦେଖିଛି।
ମୁଁ ମୋର ଜେଜେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଅବ୍ରାହମକୁ ସେ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ଲାଜରକୁ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନରକରେ ଭାଇମାନେ ବି ମନେ ପଡୁଛନ୍ତି। ନରକରେ ତୃଷା ବି ଲାଗୁଛି, କଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି, ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଶରୀରକୁ ତୃଷା ଲାଗେ। ସବୁ ମଲା ପରେ କିଛି ଖତମ ହବନି, ପୂର୍ବ ପରି ଗୋଟେ ଶରୀର ତାର ଥିବ। ଯୋଉ ଶରୀରରେ ପାପ କରିଛି ସେ ଶରୀର ନେଇ ସେ ନରକକୁ ଯିବ, ଯୋଉ ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର ରଖିଛି ସେ ଶରୀର ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। ତେଣୁ କଣ କରିବେ? ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବେ। ଭାଇମାନେ ବାଇବଲ ଲଭର୍ସ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଆମେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ସମାଚାର ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ ବିଷୟ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଆପଣ ଜଡିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବା ଜୁମରେ ଜଡିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଜଡିତ ହଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଡେଇଲି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଅତି ଜରୁରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଶରୀର ପାଉଲ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? 2 Corinthians 5:10 ଦେଖିବେ। 2 Corinthians 5 ତାର 10। କାରଣ ଭଲ ହେଉ ବା ମନ୍ଦ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୃତ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରସନ ସାମୁରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ହେବ। କଣ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ? ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆପଣ ଭଲ କରିଛନ୍ତି କି ମନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆପଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, କଣ ହବ? ସେ ଶରୀରରେ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ, ତାର ବିଚାର ହେବ। କୋଉଟା? ଆପଣ ଯାହା ଶରୀରରେ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଶରୀରରେ କରିଛି। କାରଣ ଶରୀରର ହିସାବ କିତାବ ଦିନେ ଅଛି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ। ଏହି ଗୃହରେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ କେହି ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା। ଏ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ତୁମ୍ଭ ଛଡ଼ା ମୋ ପ୍ରତି ଆଉ କିଛି ମନା ନାହିଁ। ଏହେତୁ ମୁଁ କି ରୂପେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟତା ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିପାରେ? ହଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଶରୀରରେ ମୁଁ କେମିତି ପାପ କରିପାରିବି? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ମରୁଛନ୍ତି, ଯୋସେଫ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 50:25 ଦେଖିବେ। ଆହୁରି ଯୋସେଫ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶପଥ କରାଇ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବେ। ସେହି ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ମୋର ଅସ୍ଥି ନେଇଯିବ। କଣ ନେଇଯିବ? ମୋର ଅସ୍ଥିକୁ ନେଇଯିବ। ମାଂସଟା ମୋର ଏ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବ? ମୋ ଅସ୍ଥି ନେଇଯିବ। ଆପଣ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ 2 ଥର ସମାଧି ହୁଏ। ଥରେ କଣ ହୁଏ? ତାକୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଏ, ତାପରେ ତାର ମାଂସ ଝଡିଗଲା ପରେ ସେ ହାଡ ଗୁଡିକ ସଞ୍ଚୟ କରି ଗୋଟେ ବକ୍ସରେ ରଖାଯାଏ। ଗୋଟେ ବାକ୍ସରେ ତାର ଅସ୍ଥି ଗୁଡାକ ରଖାଯାଏ। କାହିଁକି ମୋର ଅସ୍ଥିକୁ ନବ? କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କଣ? ଯେ ଦିନେ ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବା, ଆମେ ଦିନେ ଉଠିବା। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। କାରଣ ଶରୀରର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଶରୀରକୁ ହାଲକାରେ ନିଅନ୍ତୁନି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆୟୁବ ମଧ୍ୟ ସେଇ କାଳର ଲୋକ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ ସମୟର ଲୋକ ସିଏ। ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଆୟୁବ 19 ପର୍ବ ତାର 24, 25, 26। ଯେବେ ଲୌହ ଲେଖନୀ ଓ ଶୀର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସଦାକାଳ ପାଇଁ ତାହା ସବୁ ପାଷାଣରେ ଖୋଦିତ ହୁଅନ୍ତା, ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୋର ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ଓ ଶେଷରେ ସେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଠିଆ ହେବେ। ପୁଣି ମୋହର ଚର୍ମ ଏହି ରୂପେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ମୁଁ ମାଂସବିହୀନ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଆୟୁବଙ୍କର କଷ୍ଟ ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟ। ଆୟୁବର କଷ୍ଟ ହଉଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ ଶରୀରର କଷ୍ଟ ତ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ରୂପେ କଣ ହବ? ମୋର ଶରୀର ରୁ ମାଂସ ସବୁ ଝଡିଯିବ, ମୋର ଚର୍ମ ଏଇ ରୂପେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ମୁଁ ମାଂସ ବିହୀନ ହୋଇ, ମୁଁ ହାଡ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି।
ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କଣ ରୋଗ ଥିବ ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମେ ନିରୋଗ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଯଦି କି ଆମକୁ ସ୍ପନ୍ସର କରିଥାନ୍ତା ଟୋଟାଲ ବଡି ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମେଡିକାଲରେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ କଣ କଣ ହେଇଛି ଆମ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡରକୁ ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ। ସେଇ ଡରରେ ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ କଣ ହବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ସବୁ ଆଖିରୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତମ ବ୍ରେନରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଗଲାଣି। ଆଖିଟା 80% ଡ୍ୟାମେଜ ହେଲାଣି। ତମର ଏଇ ଗଳାରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତମର ପେଟରେ ଟିକେ ଘା ଅଛି, ତମର ହାଡ ଗୁଡାକ ଅମକ ହେଲାଣି, ତମର କିଡନୀ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ହାର୍ଟ ଫଙ୍କସନ ଟିକେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଲିଭର ଅମୁକ ଅଛି ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ କେମିତି କରିବେ? এইটা ମାଟିର ଶରୀର। ଆର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଅଛି, ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ଏବେ ମୁଁ ଯଦି କଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ମୋବାଇଲରେ, ୟାର ବି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଅଛି। ଏବେ କାହିଁକି କଟିଗଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ତାର ପଇସା ସରିଯାଇଛି ବୋଲି। ସେ କମ୍ପାନୀ କଣ ମୋର ନିଜର ବାପାର ଯେ ନାଇଁ ପିଲାଟା ଜୁମ୍ କରୁଛି ଥାଉ ବୋଲି କହିବ? ସେ କଟିଗଲା। ମୁଁ ଅନୁମାନରେ ଭାବିଲି କାହିଁକି ମଝିରେ କଟିଲା ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଲା ତୁ ପଇସା ନ ଦେଇ ଚଲେଇବୁ, ସିଧା ପଇସା ଏବେ ରିଚାର୍ଜ କଲାରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅସଲ କଥା କହିଦଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅଛି ତ ଅଛି ବୋଲି, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଶରୀର ଯଦି ଅଛି ରୋଗ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ଲାଇନରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଆଜିର ମେସେଜ ଶରୀର ଯତ୍ନ ନେବ ବୋଲେ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବ, ଦୌଡ଼ିବ 10 କିଲୋମିଟର, ସେ ଷ୍ଟୋରି ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ କଣ କରିବେ, ସକାଳୁ ଉଠି ଖାଲି କି ୟୋଗା କରିବାକୁ ଯିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ୟୋଗା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ୟୋଗା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ମେସେଜ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି, ଖୋଜିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ୟୋଗା କରିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ? ଆମ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସକାଳେ ଟିକେ ୟୋଗା କରେ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଣାମ କରେ ନାହିଁ। କାହାକୁ ନମସ୍କାର? ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନମସ୍କାର କରିବୁ ଆମେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନମସ୍କାର କରିବୁ? ମାନେ ଏ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦରକାର ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗିର୍ଜା ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ବାଇବଲ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ବ୍ୟାୟାମ କରି କଣ କରିବେ? ସକାଳେ କିଛି ଜଣ ବାଇବଲ ବି ପଢିବେ ନା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ପଳେଇବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ହାଲିଆ ହେଇଯିବେ। ନ୍ୟୁଜ ପେପର ପଢିବେ, ପେଟେ ଖାଇବେ, ତାପରେ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଯିବେ। ବାଇବଲ କେତେବେଳେ ପଢିବେ? ଆମର ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବା ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ଯତ୍ନ କେମିତି ନେବା ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି। এইটা ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏ ଶରୀରର ଦିନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆଇବଙ୍କର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, 31 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ। ଆଇବ ତାର 31:1। ମୁଁ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ସଙ୍ଗେ ନିୟମ କଲେ ତେବେ ମୁଁ ଯୁବତୀ ପ୍ରତି କିପରି ଅନେଇବି? ମରିଯିବା କଥା ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଟା ଯେତେବେଳେ ପଢେ, ଏଟା କିଏ ଆଇବ? ଆଇବ ବୋଲେ କିଏ? 10ଟା ଛୁଆର ବାପା। କେତେଟା ଛୁଆର ବାପା? 10ଟା ଛୁଆର ବାପା। ସିଏ ଏବେ କହୁଛି ମୁଁ ଯୁବତୀକୁ କେମିତି ଅନେଇବି? ଯୋଉ ଲୋକ କେମିତି ଅଲରେଡି ସିଦ୍ଧ, ଅଲରେଡି ସରଳ, କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ମନୁଷ୍ୟ, ଏମିତି ଲୋକ କହୁଛି ମୁଁ କେମିତି ଅନେଇବି ବୋଲେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା? ଆମେ ସିଦ୍ଧ ନା ସରଳ ନା କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ନା ଈଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ? କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଆଖି ପୁରା ଦିନ ବେଳେ ରାତି ବେଳେ ପେଚା ଭଳିଆ ଅନେଇଥିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶରୀରକୁ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପାପରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏ ଶରୀର ସବୁବେଳେ କାମନା ଚାହେଁ, ଅଭିଳାଷ ଚାହେଁ, ଉପଭୋଗ ଚାହେଁ। ପାଉଲ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଶରୀରକୁ ମୁଁ କଣ କରିଛି? ମାରିକି ତାକୁ ବସରେ ରଖିଛି। ଏଇ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ।
ମୋର ଶରୀରକୁ କଣ କରିଛି, ମୁଁ ଆୟତ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଡି ଗୋଟେ ରଖିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆମେ ସେମିତି, କାହିଁକି ଆଗକୁ ରେପ୍ଚର ଟାଇମ ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦାନିଏଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛନ୍ତି। ଦାନିଏଲ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ ଦେଖିବେ। ଦାନିଏଲ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ପଦ। ମାତ୍ର ରାଜାର ଆହାରୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଓ ତାହାର ପାନୀୟ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି ନ କରିବା ପାଇଁ ଦାନିଏଲ ନିଜ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏ ହେତୁ ସେ ଯେପରି ଆପଣାକୁ ଅଶୁଚି ନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ନପୁଂସକାଧିପତିକି ନିବେଦନ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆଇବ କଣ, ଯୋସେଫ ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଶରୀର ପବିତ୍ର ଥିବାର ଅଛି, ମୁଁ ମରିଗଲେ ବି ମୋର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ। ଆଇବ କେମିତି ଅନେଇବି, କାହିଁକି ମୁଁ ମାଂସ ବି ନହେବି ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଖିବି ଏକା। ଯୋଉ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ସେ ଚକ୍ଷୁରେ ପାପ ରହିବାର ନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ଲୋକ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ କେୟାରଫୁଲ ରହିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତିଆ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା କି କ୍ୟାଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲା କି ଆପଣ ଲେନ୍ସ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ସେଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଜଣେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଫିନିକ୍ ରଶ୍ମି, ପ୍ରାୟ 8000ଟା ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଇଂରାଜୀରେ 8000 ଖଣ୍ଡ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଅଟନ୍ତି, ସେ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଉପହାସ କରି କହିଲା, ତୁମର ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁନ, ଏ ଗୀତ ଲେଖିଲେ କଣ ଦରକାର, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁନ। ସେ ହସିକି କହୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଲୋକ ମୁଁ, ଯେ ମୁଁ କିଛି ଦେଖି ନାହିଁ। ଯୋଉ ଦିନ ମୁଁ ଦେଖିବି, ପ୍ରଥମରେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦେଖିବାଟା ମିରାକେଲ ନୁହଁ, ନ ଦେଖିବାଟା ମିରାକେଲ। ଆପଣ ମୁଁ ଆଖି ଥାଇ ନ ଦେଖିବାଟା ମିରାକେଲ, ପାଟି ଥାଇ ନ ଖାଇବାଟା ମିରାକେଲ, କହିବାକୁ ଜାଣି ନ କହିବାଟା ମିରାକେଲ। ଆସୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିବା, ସଂଯତ ହେଇ ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ, ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ 13 ପଦ। କାରଣ ଯଦି ଶାରୀରିକ ଭାବ ଅନୁସାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କର, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ମରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶରୀରର କର୍ମ ସବୁକୁ ବିନାଶ କର, ତେବେ ଜୀବିତ ହେବ। କଣ ହବ? ଯଦି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମାନେ ଶରୀର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁକୁ ବିନାଶ କର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ, ଶରୀରର ଭାବ ଅନୁସାରେ ତୁମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କର, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ମରିବ, ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ନରକ। ଶରୀର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏବେ ବଞ୍ଚି ଚାଲିବା, ଶରୀର ଯାହା ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିବ, ଆଜି ଏଇ ସିରିଏଲ ଦେଖେ, ଆଜି ତାକୁ ଅନା, ଆଜି ଏଇଟା କହ, ସେଇଟା କହ। ଶରୀର ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରୁ, ଆପଣ ଶରୀରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ଯଦି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ମାନେ ତେବେ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ବିନାଶ କରିପାରେ। ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ 8 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରର ବଶରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରର ବଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏ 8 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବେ ସେ ଶରୀର ବିଷୟରେ ବହୁତ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ 5 ପଦ ବି ଦେଖିବେ, ସେ ଶରୀର ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। 6 ପଦରେ, 7 ପଦରେ, 8 ପଦରେ ଶରୀର କଥା ବହୁତ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଶରୀରର ବଶରେ ରହିବେ, କଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ଈଶ୍ୱରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଜିର ସତ୍ୟ ସମାଚାର 11 ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ନିଜ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଶରୀରର
ଶରୀର ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଅଟେ। ଗୋଟେ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଏଟା ମାଟିରେ ମିଶିବ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶରୀର ପୁଣି ଉଠିବ, ଗୋଟେ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଶରୀର। ମୋର ଯୋଉ ଶରୀର, ଏ ଶରୀର ମଲା ପରେ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, ପୁଣି ଏଇ ଶରୀର ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଶରୀର ନେଇ ଉଠିବ। ଏଇ ଶରୀର, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାର ଶରୀର ଉଠିବି ନାହିଁ, ମୋ ନିଜ ଶରୀର ଉଠିବି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ନେଇ ଉଠିବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ଜଣେ ନିଜ ଶରୀର ନେଇ ନରକକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ 5:23। ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ରକ୍ଷିତ ହେଉ। କଣ ହଉ? କେବଳ ଆତ୍ମା ନୁହଁ, କେବଳ ପ୍ରାଣ ନୁହଁ, ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ରକ୍ଷିତ ହଉ। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଶରୀରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଜି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆମ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବା। ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି ଏବେ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ତୁରୀ ବାଜିବ ସେତେବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ଜଣା ପଡିବ। ତୁରୀ ବାଜିଲା ପରେ ଯଦି ଆମର ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିବ ଆମେ ଶରୀରରେ କଣ କରୁଛୁ। ଏବେ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିଏ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କଣ ଖାଇଲେ କିଏ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ କଣ କଲେ କିଏ ଦେଖୁଛି? କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତୁରୀ ବାଜିଲା ବେଳକୁ ଜଣା ପଡିବ ଶରୀର କେମିତି ଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେପଚର ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛୁ, ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଶରୀର ତ ରେପଚର ଗଲା ପରେ ଦିଶୁନାହିଁ, ଏଟା ତ କ୍ୟାପଚର ହେଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ଯୋଉ ଶରୀର ନେଇ ଆମେ ଉଠିବା, ସେ ଶରୀର କେମିତି ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷରୁ ସାବଧାନ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରୁ ସାବଧାନ ରହିବା। ଏ ବହୁତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଯୋସେଫ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ଆମେ ବି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ଦରକାର, ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆମର ଶରୀର ଯତ୍ନ ନା, ମାଟିର ଶରୀର କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ଅନ୍ତରରେ ରୁହନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମହାନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ପିତା ଆପଣଙ୍କ ନାମର ଜୟ ଗାନ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମ ଶରୀରର କିପରି ଯତ୍ନ ନେବା ପ୍ରଭୁ, ତା ଆପଣ ବାଇବଲରେ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ, ତା ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ଅଜ୍ଞ ନ ରହୁ, ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଶରୀରକୁ ଯତ୍ନ ନେଇ ପାରିବୁ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ସକାଶେ ବିଚଳିତ, ବସ୍ତ୍ର ସକାଶେ, ଅଦରକାରୀ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ପ୍ରୟୋଜନ ମୁଁ ଜାଣେ, ତୁମେ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନିଅ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହଉଛୁ, ରୋଗ ପାଇଁ, ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବଡ ବିଷୟ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯତ୍ନ ନେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଶରୀରକୁ ଯେପରି ଆମେ ପବିତ୍ର ରଖିପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଛି, ଆଗକୁ ରେପଚର ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଏଇଟା ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ଆମେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ବା ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ, ଆମ ଶରୀର ପବିତ୍ର ରହିବ ପ୍ରଭୁ। ଏପରି ଏକ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଅନେକ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାଟିର ଶରୀର ତ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, ମୁଁ ତ ଶରୀରକୁ ଛାଡି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇବି।
प्रभु आपण बाइबल से कहे ना प्रभु आम शरीर सहित ही स्वर्ग को जीवु आम शरीर सहित ही नरक को जीवु जानी प्रभु प्रतिदिन गोटे जाग्रत जीवन काटिबा पे साहाय्य कर प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद कर प्रार्थना शुणी आपण को शेष धन्यवाद आदर महिमा गौरव आपण को दे प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय यीशु को नाम रे मांगिली आमीन आमीन।